Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 1, Text 9, Translation and Commentary by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Okay, do you want to lead the word by word chanting? Oh, we'll just go ahead. Parinishthito Pinargunya Uttama Shloka Lilaya Grihita Chetararjarshe Akhyanam Yadadhitavan Parinishthito Pinargunya Uttama Shloka Lilaya Grihita Chetararjarshe Akhyanam Yadadhitavan Akhyanam Yadadhitavan Parinishthito Pinargunya Uttama Shloka Lilaya Grihita Chetararjarshe Akhyanam Yadadhitavan Parinishthito Pinargunya Parinishthito Pinargunya Uttama Shloka Lilaya Uttama Shloka Lilaya Grihita Chetararjarshe Grihita Chetararjarshe Akhyanam Yadadhitavan Akhyanam Yadadhitavan పరినిష్టతః పూర్ణానుభవము కలిగి అపి అయినప్పటికీ నైర్గుణ్య నిర్గుణ స్థితి ఉత్తమ జ్ఞానమయమగు శ్లోకము లీలయ లీలలచే గృహీత ఆకర్షించబడి చేతః చిత్తము రాజర్షే ఓ రాజర్షి ఆఖ్యానం వర్ణనము యత్ ఏదైతే ఆదితవాన్ నేను అధ్యయనము చేసి తిని O saintly king, I was certainly, this is Shukadev Goswami speaking. O saintly king, I was certainly situated perfectly in transcendence. Yet, I was still attracted by the delineation of the pastimes of the Lord, who is described by enlightened verses. Purport: the absolute truth is realized as the impersonal Brahman, at the first instance by philosophical speculation, and later as the supersoul by further progress of transcendental knowledge. But if by the grace of the Lord an impersonalist is enlightened by the superior statements of Srimad Bhagavatam, he is also converted into a transcendental devotee of the personality of Godhead. With a poor fund of knowledge, we cannot adjust to the idea of the personality of the absolute truth, and thus the personal activities of the Lord are deplored by the less intelligent impersonalists, but reason and argument, together with the transcendental process of approaching the absolute truth, help even the staunch impersonalist to become attracted by the personal activities of the Lord. A person like Shukadev Goswami cannot be attracted by any mundane activity, but when such a devotee is convinced by a superior method, he is certainly attracted by the transcendental activities of the Lord. The Lord is transcendental as Har is
as are his activities. He is neither inactive nor impersonal. తెలుగులో అనువాదము. ఓ రాజర్షి, నేను నిశ్చయముగా నిర్గుణ స్థితి యందు పూర్ణముగా స్థితుడు అయినప్పటికీ ఉత్తమ శ్లోకుడైన శ్రీకృష్ణుని లీలావర్ణముచే ఆకర్షితుడనైతిని. భాష్యము. పరతత్వము తొలుత తాత్విక కల్పనచే నిరాకార బ్రహ్మముగా అనుభూతమగును. తదుపరి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన పురోగతిచే అది పరమాత్మునిగా అనుభూతమగును. కానీ భగవత్కరుణచే నిరాకారవాది శ్రీమద్ భాగవతపు దివ్య వచనముల ద్వారా జ్ఞానవంతుడైనచో దేవదేవుని భక్తునిగా మార్పు చెందగలడు. జ్ఞానరాహిత్యమును కూడి ఉన్న మనము పరతత్వం యొక్క రూపభావనము అవగతము చేసుకున్న జాలము. కనుకనే భగవానుని స్వీయ కర్మలు అల్పజ్ఞులగు నిరాకారవాదులచే నిరసించబడును. కానీ పరతత్వమును చేరునట్టి దివ్య విధానంతో కూడి ఉన్న హేతువాదులు, తర్కములు, పరమ నిరాకారవాది సైతము శ్రీకృష్ణ భగవానుని స్వీయ కర్మల ఎడ ఆకర్షితుడగుటకు తోడ్పడగలవు. శ్రీల సుఖదేవ గోస్వామి వంటి వాడు ఎట్టి లౌకిక విషయముల చేతను ఆకర్షితుడు కాడు. అటువంటి భక్తుడే ఉన్నత విధానములచే సంతృష్టి చెందిన వాడినచో తప్పక అతను శ్రీకృష్ణుని దివ్య కర్మలచే నిక్కముగా ఆకర్షితుడైనవాడు అనే భావము. భగవానుని కర్మల వలనే భగవానుడు దివ్యుడే. అతడి క్రియారహితుడు గాని నిరాకారుడు గాని కాడు. Shukadeva Goswami was originally an impersonalist, or prior to meeting Parikshit, he went through a stage of being an impersonalist. ఇక్కడ సుఖదేవ్ గోస్వామి ఆయన ముఖ్యంగా నిరాకార తత్వాన్ని ఆయన పాటిస్తూ ఉన్నాడు ఈ పరిషత్ మహారాజుని కలిసే మునుపు. And Parikshit, from his very birth, was a great devotee of Krishna. అయితే పరిషత్ మహారాజు ఆయన జన్మ నుంచి కృష్ణ భక్తుడు. Later, Shukdev became a great devotee. అయితే సుఖదేవ్ మహారాజు కొంతకాలానికి గొప్ప భక్తుడైనాడు. But we might have thought that he's behind Parikshit because Parikshit was in that position from the beginning of his life. మనం అనుకోవచ్చు పరిషత్ మహారాజు పుట్టినప్పటి నుంచి భక్తుడు కదా, సుఖదేవ్ కోసం తర్వాత భక్తుడైన కదా అని చెప్పి మనం అనుకోవచ్చు. But we can understand this isn't necessarily true. దీన్ని అర్థం చేసుకోవడం కొంచెం కష్టము. Narad and Vyas, Shukadev's guru and his guru's guru, are sitting listening to Shukadev. దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే మనకు ఉదాహరణ వ్యాసదేవుడు, నారదముని, వ్యాసుని యొక్క గురువు, వాళ్ళు కూడా సుఖదేవ్ గోస్వామి ప్రవచనంలో కూర్చొని వాళ్ళ ప్రవచనాన్ని వింటూ ఉన్నారు. So the disciple can surpass the guru. అయితే ఆయన శిష్యుడు ఆయన గురువు కంటే ఎంతో ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నాడు అక్కడ. Although he never thinks like that. ఆయన అట్లా అనుకోవడం లేదు, నేను ఉన్నతిగా ఉన్నానని చెప్పి ఆయన అనుకోవడం లేదు. Otherwise the parampara would always be in a state of deterioration. ఆ విధంగా భావిస్తే నేను వాళ్ళకంటే ఉన్నతుడిని అని శిష్యుడు కానీ గురువు కంటే ఉన్నతుడిని భావిస్తే పరంపర నాశనం అయిపోతుంది. That is the general process. అది సహసిద్ధంగా వచ్చేటువంటి విధానం. Evam parampara praptamimang rajarshayo viduhu sakalene hamahata yogo nashta parantapa. The parampara is received, the instructions are received from guru to disciple. And the general tendency is that in course of time, the message gets spoiled. ఈ గురు పరంపర విధానంలో గురువు దగ్గర నుంచి శిష్యునికి ఈ బోధనలు, సూచనలు ఇవ్వబడతాయి. అయితే కాలక్రమంలో ఈ విధానం అనేది భ్రష్టమవుతుంది. But it shouldn't happen very quickly. అయితే అది తొందరగా నాశనం కాకూడదు. Even if all the disciples of a guru misrepresent him, if there's even one who can properly present, then the whole parampara is sustained. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో అందరూ శిష్యులు కూడా ఈ పరంపరని భ్రష్టం పట్టించినా కానీ
ఒక శిష్యుడు మంచిగా ఆచరించినట్లయితే ఆ పరంపర మళ్ళీ కొనసాగుతుంది. Now, I think you're all familiar with the setting here in which Shukadev is speaking. ఈ యొక్క శ్లోకం మీకు అందరికీ తెలిసిండొచ్చు. సుఖదేవ్ గోస్వామి చెప్పేటువంటి శ్లోకం. Maharaj Parikshit cursed to die within 7 days. పరిషత్ మహారాజుకి శాపం వచ్చింది, 7 రోజుల్లో నువ్వు సర్పం చేత కాపుటు వేయబడి మరణిస్తావు అని. Thinks that, well, now I should find out what is the ultimate truth. ఆయన అనుకుంటున్నాడు, నేను చివరి గమ్యం నాకేమి నేను తెలుసుకోవాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాడు. Generally, when people want to seek out the ultimate truth, they generally gravitate towards something impersonal. We see this here in India. ఎవరన్నా కానీ పరమసత్యాన్ని తెలుసుకోవాలంటే వాళ్ళు నిరాకారం వైపు చూస్తారు భారతదేశంలో ఎక్కువగా. When a young man thinks, I want to be a sadhu, he'll generally join some impersonalist organization. కొన్నిసార్లు యువకులు వాళ్ళు ఈ సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలన్నప్పుడు ఈ నిరాకార తత్వం ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. If they're attracted to bhakti, they may become a sadhu in bhakti line. వాళ్ళు భక్తి చేయాలనుకుంటే కొన్నిసార్లు ఈ భక్తికి కూడా వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. But if their thought is, I want to find the ultimate truth, rather than I want to devote myself to Krishna, then they generally tend to think of something impersonal. They tend toward that. భక్తి చేయాలనుకుంటే భక్తుడు అవుతాడు. అయితే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది, తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలని చెప్పి అనుకుంటారు, సత్యాన్ని. అప్పుడు వాళ్ళు నిరాకార తత్వానికి ఆకర్షించడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది. So for whatever reason, Parikshit Maharaj wanted to find out what he should be thinking about. Now he has to die. పరిషత్ మహారాజు ఏదో విధంగా అనుకున్నాడు, మరణించేటప్పుడు నేనేం చేయాలి అని చెప్పి ఆయన అనుకున్నాడు. It didn't spring naturally to him that I have to think of Krishna. ఆయన సహజంగానే కృష్ణుని ఆయన గుర్తు చేసుకునే స్వభావం ఆయనకుంది. It appears that despite his devotional background, he had not been systematically trained in devotional understanding. దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది ఆయనకు పూర్తి అవగాహన లేదంటే ఒక క్రమ పద్ధతిలో శిక్షణ ఇంకా ఆయన తీసుకోలేదని పరిషత్ మహారాజ్. So many people came to see him. Great personalities came to see him at the time of his vowing to fast till death. Anyway, he has to die, but he's going to fast until that time. ఆయన ప్రాయోపవేశం చేస్తున్నాడు, మరణించేటి వరకు ఉపవాసం ఉండాలని చెప్పి అనుకున్నాడు. ఆ సమయంలో ఎంతో మంది గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులంతా కూడా ఆయన చూడడానికి అక్కడికి వచ్చారు. And Parikshit asked them, what is the prime duty of a human being, especially one who is on the verge of death? వాళ్ళందరూ వచ్చిన వాళ్ళని చూసి పరిషత్ మహారాజ్ అడుగుతున్నాడు, ముఖ్యంగా మనిషి యొక్క కర్తవ్యం ఏమి, నిజమైన కర్తవ్యం, ముఖ్యంగా మరణ సమయంలో మనిషి ఏమి చేయాలి అని చెప్పి వాళ్ళని అడుగుతున్నారు పరిషత్ మహారాజ్. The prime duty is to fiddle with your fingers. That's common activity in Bhagavatam class. భాగవతం క్లాసులో చేతులు నలుపుకుంటూ ఉండడం మన కర్తవ్యం అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటారు. Well, I don't think anyone said that to Parikshit Maharaj. పరిషత్ మహారాజ్కి ఎవరో చెప్పలేదు. But different people had different ideas. ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఒక్కొక్క రకమైన ఆలోచనలు ఉండొచ్చు. Some are karmis, some are gyanis, some recommended meditation, so many different things. కొంతమంది కర్ములు ఉంటారు, జ్ఞానం ఉంటారు, కొంతమంది ధ్యానం చేయమని చెప్తారు మరణ సమయంలో. So Parikshit said, well, can you work it out between you and tell me decisively what is the best thing for me? అక్కడ పరిషత్ మహారాజ్ అయితే అడుగుతున్నాడు, ఈ మరణ సమయంలో ముఖ్యంగా నేను చేయాల్సిందేమి, ముఖ్యమైనటువంటిది నాకు శుభాన్ని అని I చెప్పాను. only have 7 days, so I can't wait so much time for you to all work it out. మీరందరూ రకరకాల విధానాలు చెప్తే నాకు ఎక్కువ సమయం లేదు, నాకు 7 రోజులే ఉంది, మీరు మంచి విధానాన్ని చెప్పండి అని చెప్పి పరిషత్ మహారాజ్ చెప్తున్నాడు. Then by the arrangement of fate, in other words, orchestrated by Krishna's divine will,
Shukadev, who was just wandering, happened to come to that place. అక్కడ భగవంతుని కృష్ణుని యొక్క అనుగ్రహం వల్ల ఈ సుఖదేవ్ గోస్వామి ఆయన తిరుగుతూ అదే సమయంలో అక్కడికి వచ్చాడు పరిస్థితి దగ్గరికి. And automatically everyone stood up to receive him. ఎప్పుడైతే సుఖదేవ్ గోస్వామి అక్కడికి వస్తాడో అందరూ పైకి లేచి నిలబడి ఆయన ఆహ్వానించారు. His presence was so commanding. ఆయన యొక్క అక్కడ ఉండడం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంది. And by his bodily features, they could understand he's a highly elevated personality. ఆయన శరీరము ఎంతో అద్భుతంగా ఉంది. దాన్ని చూసి తెలుసుకోవచ్చు ఆయన ఎంతో ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నాడని. Everyone had heard of Shukadev, it seems. సుఖదేవ్ గోస్వామి గురించి మీరందరూ విన్నారని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. This great personality who didn't even want to come out of his mother's womb, thinking that there's too much Maya outside. ఈయన ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అంటే సుఖదేవ్ గోస్వామి తల్లి గర్భంలో నుంచి బయట రావాలని చెప్పి కూడా అనుకోలేదు ఆయన. ఎందుకంటే బయట వస్తే మాయ ఉంటుందని చెప్పి బయట రాలేదు ఆయన. So in this way, Shukadev started addressing Parikshit and also all the others who were present there. ఈ విధంగా సుఖదేవ్ గోస్వామి అక్కడికి వచ్చాడు. మిగిలిన వాళ్ళంతా కూడా అక్కడ ఉన్నారు, గొప్ప వ్యక్తులంతా కూడా. And he said, all right, I'll tell you what I heard from my father. అప్పుడు సుఖదేవ్ గోస్వామి ఏం చెప్పాడంటే పరిస్థితికి, నేను నీకు చెప్తాను, నా తండ్రి గారి దగ్గర నుంచి ఏదైతే విన్నానో అది నీకు చెప్తాను అని చెప్పాడు. Now Vyas, he compiled all the Vedas. వ్యాస మహాముని అన్ని వేదాలను కూడా రచించాడు. But Traigunya Vishayo Veda, the Vedas are mostly concerned with material matters. ఈ వేదాలు అయితే ఈ భౌతిక విషయాల గురించి ఎక్కువగా చర్చిస్తాయి. But Shukadev, he is Parinishtito Pinaigunya. He was beyond all such material considerations. అయితే సుఖదేవ్ గోస్వామి ఈ భౌతిక విషయాలకు అతీతంగా ఉన్నాడు ఆయన. He had heard from Vyas something better than any material consideration. ఆయన వ్యాస మహాముని దగ్గర నుంచి భౌతికత్వం కంటే కూడా అధికమైంది అద్భుతమైన విషయాల్ని ఆయన విన్నాడు. Practically, in the beginning, he didn't think he had to hear anything from Vyas. మొదట్లో ఆయన అనుకున్నాడు వ్యాస మహాముని దగ్గర నుంచి నేను ఇంకా వినకూడదని చెప్పి అనుకున్నాను మొదట్లో. The Vedas are concerned with dharma, artha, kama, religiosity, economic development, and sense gratification. ఇక్కడ వేదాల్లో ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్ష అనే విషయాలు 4 విషయాలని చెప్తాయి. And for the very few people who are interested in it, manushanang sahasreshu kaschid yatati siddhye, there's also discussion of moksha. ఇక్కడ కొంతమంది మాత్రమే ఈ మోక్షం సంబంధించి ఆలోచిస్తారు. But Shukadev, from the beginning, even when he was in his mother's womb, he was practically in the position of moksha already. సుఖదేవ్ గోస్వామి అయితే ఆయన తల్లి గర్భంలో నుంచి మోక్ష స్థితిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆయన. But he had something to tell Parikshit, which was more than simply moksha. అయితే పరిషత్ మహారాజుకి ఇప్పుడు సుఖదేవ్ గోస్వామి చెప్పాలనుకుంటున్నాడు, మోక్షానికంటే ఇంకా ఉన్నతమైనది చెప్పాలనుకుంటున్నాడు. In the assembly there, they were all great rishis. They weren't ordinary people. అక్కడ ఉన్నటువంటి సమావేశంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు సాధారణ వ్యక్తులు కాదు, గొప్ప గొప్ప ఋషులంతా ఉన్నారు ఆ సమావేశంలో. So many of them must have spoken about moksha, how to attain moksha. చాలా మంది అప్పటికే మోక్షం గురించి మాట్లాడిండొచ్చు అక్కడ ఆ సమావేశంలో. But it did not appeal to the heart of Parikshit because he is a great devotee. అది పరిషత్ మహారాజు హృదయాన్ని తాకలేదు, ఎందుకంటే పరిషత్ మహారాజు గొప్ప భక్తుడు. Shukadev could give that knowledge which satisfied the heart not only of Parikshit, not only of the rishis, but of the whole world. అది సుఖదేవ్ గోస్వామి ఏం చేస్తున్నాడు, పరిషత్ హృదయాన్ని సంతృప్తిపరిచేటువంటి జ్ఞానాన్ని, సుఖదేవ్ పరిషత్ హృదయమే కాదు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఋషులు ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్క హృదయము సంతృప్తి చెందే జ్ఞానాన్ని ఆయన ఇవ్వాలనుకున్నాడు. It satisfied the heart of Shukadev in a manner which originally he could not have imagined.
ఈ జ్ఞానం సుఖదేవ్ గోస్వామి హృదయాన్ని కూడా అది సంతృప్తిపరిచింది. The impersonalists, they correctly see this whole world as Maya. ఈ నిరాకారవాదులు ఏం చేస్తారంటే ఈ ప్రపంచాన్ని అంతా కూడా మాయగా చూస్తారు. But they don't realize that this Maya is not simply illusion, but it's a reflection of the original reality. వాళ్ళు తెలియదు, వాళ్ళకి ఈ మాయ అనేది అది ఈ నిజానికి శాశ్వతమైన దానికి ప్రతిబింబం అని చెప్పి వాళ్ళకి తెలియదు. The impersonalists, they don't like to hear about Krishna Lila. ఈ నిరాకారవాదులు చెప్తారు కృష్ణుని గురించి మేము వినదలుచుకోలేదని చెప్పి అంటారు. In the purport, Srila Prabhupada says that the personal activities of the Lord are deplored by the less intelligent impersonalists. ఇక్కడ భాష్యంలో ప్రభుపాద చెప్తున్నారు భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలల్ని తక్కువ తెలిసేటటువంటి నిరాకారవాదులు అంగీకరించరు. When the impersonalists hear of Krishna Lila, they think, well, it must be Maya. ఈ నిరాకారవాదులు కానీ కృష్ణుని యొక్క లీలలు వింటే వాళ్ళు అనుకుంటారు ఇది మాయా అని చెప్పి. There's love and variety and activities. This is what we see in the material world. It must be Maya. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ప్రేమ, రకరకాల కార్యక్రమాలు ఇవంతా కూడా భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటివే కదా, ఇది కూడా మాయ అని చెప్పి అనుకుంటారు నిరాకారవాదులు. But they don't realize that it's whatever we experience in this world is a perverted reflection of the Satchidananda reality of the spiritual world. అయితే వాళ్ళు సాక్షాత్కారం చేసుకోలేరు. ఏదైతే ఈ ప్రపంచంలో మనం చూస్తున్నామో ఈ సచ్చిదానంద ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి దాని యొక్క ప్రతిబింబము అని చెప్పి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు. Shukadeva is going to speak on that subject, which is hard to find even in the Vedas. ఇప్పుడు ఇక్కడ సుఖదేవ్ కోసం మాట్లాడాలనుకునే విషయము వేదాలకు కూడా తెలియనటువంటి విషయాన్ని ఆయన చెప్పాలనుకుంటున్నాడు. To give an understanding which is hard even for the Vedas to grasp. ఈ వేదాలు కూడా గ్రహించడానికి కష్టమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని తత్వాన్ని ఇప్పుడు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు సుఖదేవ్ గోస్వామి. There were so many rishis present and they all accepted the authority of the Vedas. అక్కడున్నటువంటి ఋషులంతా కూడా వేద జ్ఞానాన్ని యొక్క ఆధిపత్యాన్ని వాళ్ళు అంగీకరిస్తారు. And even so, they all had different opinions about what is the best path. అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి వారికి రకరకాల అవగాహన ఉంది ఈ మార్గం నిజమైన మార్గం వైపు. Krishna is very merciful. భగవంతుడు ఎంతో కృపామయుడు కృష్ణుడు. So he gives Vedic knowledge to help everyone at whatever stage they may be at. ఎటువంటి స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా భగవంతుడు వాళ్ళకి జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు. The Vedic knowledge even helps people in the lowest mode of ignorance. ఈ వేద జ్ఞానం అనేది ఎంతో తక్కువ తమోగుణ వ్యక్తి కూడా సహాయం చేస్తుంది. That's why we find in some parts of the Vedic knowledge that meat eating, sex, and intoxication are ratified. అందుకనే కొన్ని భాగాల్లో వేదాల్లో ఈ మాంసము, మద్యము, రకరకాల కార్యక్రమాలంతా కూడా అంగీకరించబడ్డాయి. That is explained in the 11th canto of Bhagavatam. అది 11వ అధ్యాయంలో భాగవతంలో వివరించడం జరిగింది స్కందంలో. Loke vyavayamisha madhya seva nityahi jantur nahi tatra chodana vyavastitisteshu vivaha yagya suragrahayar asu nivritta ishta. In the material world, the conditioned soul is always inclined to sex, meat-eating, and intoxication. Therefore, religious scriptures never actually encourage such activities, although the scriptural injunctions provide for sex through sacred marriage, for meat-eating through sacrificial offerings, and for intoxication through the acceptance of ritual cups of wine. Such ceremonies are meant for the ultimate purpose of renunciation. Ultimate purpose of renunciation.
ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ కామము, మాంసము, ఈ యొక్క విషయాల్ని ఈ కొన్నిసార్లు శాస్త్రం అంగీకరించినా కానీ అది నిజమైనటువంటి స్థితి కాదు. ఒకవేళ ఇటువంటి సూచనలు శాస్త్రాల్లో ఉన్నా కానీ ఇది ఒక వివాహ సంస్కారం ద్వారా ఇక్కడ జరపడం జరిగింది. ఈ మాంసభక్షణ అనేది ఈ మద్యపానాన్ని సేవించడం అనేది ఒక విధానంలో, శాస్త్ర విధానంలో అంగీకరించినా కానీ ఇది నిజమైనటువంటిది కాదు. ఇది ముఖ్యంగా ఒక వ్యక్తిని పవిత్రం చేయడం కోసము అతనికి ఈ విధానాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. So the Vedic injunctions help people even at the lowest stage. ఈ వేదాలు ఎంతో దిగజారిన వ్యక్తికి కూడా సహాయం చేయడానికి కోసం ప్రయత్నం చేస్తాయి. Because there will always be people who want to eat meat and drink wine and have sex and so many grossly sensual activities. ఈ దిగజారినటువంటి వ్యక్తి ఎప్పుడు మాంసము, మద్యము, వ్యభిచారం అనేటువంటి విషయాల్లో నియుక్తుడై ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా సహాయం చేయడం కోసం వేదాలు ప్రయత్నం చేస్తాయి. They're not rejected in Vedic culture. వాళ్ళను కూడా వైదిక జీవనంలో తొలగించరు. You want to eat meat? You can eat meat. నువ్వు మాంసం తినాలనుకుంటున్నావా, నువ్వు తిను అని చెప్తుంది వేదం. But not just how you like, when you like. అది ఎప్పుడంటే ఎప్పుడు నీకు కావాల్సినప్పుడు కాదు. You have to do according to the Vedic injunction, which restricts meat eating. వేదాల ప్రకారము కొన్ని నియమ నిబంధనలు ఉంటాయి ఆ మాంసభక్షణ చేసే వ్యక్తికి. You want to drink wine? You can, but not just go to the wine shop and buy a bottle. Not like that. కొంతసార్లు మత్తుపానాలు సేవించాలని చెప్పి అనుకుంటారు. అటువంటి వ్యక్తి ఎప్పుడంటే ఎప్పుడు తాగేది కాదు. అయితే వేదాల్లో వాళ్ళకు కూడా ఒక అవకాశం ఉంది. You can do so by in rituals offering to different ghastly forms of the supreme goddess. అక్కడ కూడా కొన్ని పూజా విధానాలు ఉన్నాయి. అవి ఎంతో భయంకరమైనటువంటి రూపాలు, భగవంతుని యొక్క శక్తికి సంబంధించిన రూపాలు. అక్కడ వాటికి పూజ చేసి ఈ మద్యపానాన్ని సేవిస్తారు. And even in some parts of the Vedic literature it says that this goddess, she is supreme, she is the source of Vishnu. కొన్నిసార్లు ఈ చెప్పడం జరుగుతుంది, ఈ దేవి ఆమె అన్ని కారణాలకు కారణము విష్ణువు కంటే ఉన్నతమైందని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. That is just to help people at the lowest stage at least come within the Vedic regulations. ఎందుకు ఆ విధంగా చెప్పడం జరుగుతుందంటే దిగజారిన వ్యక్తులు కూడా ఈ వైదిక విధానంలో రావాలి, వాళ్ళని కూడా తీసుకురావాలి అనే ఉద్దేశంతో చెప్పడం జరిగింది అక్కడ. And sex, yes, but it should be within marriage, not otherwise. అదే విధంగా ఈ దాంపత్య జీవితం కూడా ఈ గృహస్థ ఆశ్రమంలోనే, వేరే అక్రమ పద్ధతిలో కాదు అని చెప్పి శాస్త్రం చెప్తుంది. So Shastra means that which disciplines, that which gives control. శాస్త్రము అంటే క్రమశిక్షణ, మనల్ని ఒక క్రమ పద్ధతిలో నడిపిస్తుంది శాస్త్రము అంటే. So for persons who are just very wild, like wild elephants, okay, at least you start to bring them under control. ఇప్పుడు మదపుడు ఏనుగులు ఉంటాయి, అవి ఎట్టంటే అట్లా పోతూ ఉంటాయి. అటువంటి వాటిని కూడా ఒక క్రమ పద్ధతిలో నడిపించరా ఎంత కష్టమో అట్లా ఈ జనాల్ని నడిపించాలి క్రమ పద్ధతిలో. Not an easy job. అది అంత సులువైనటువంటి పని కాదు జనాల్ని ఒక క్రమ పద్ధతిలో నడిపించడం. Gradually, it may take many lifetimes. ఈ చిన్నగా వాళ్ళని తీసుకురావాలి, ఒక జన్మ కాదు ఎన్నో జన్మలు పడుతుంది వాళ్ళ క్రమ పద్ధతిలో తీసుకురావాలంటే. But Shukadeva was above all these different stages. అయితే సుఖదేవ గోస్వామి ఈ పద్ధతులకి అన్నిటికీ అతీతంగా ఉన్నాడు. ఆయన He was on the platform of Nirguna. ఆయన నిర్గుణ తత్వం స్థితిలో ఉన్నాడు. ఆయన He saw everything as one. ఆయన మొత్తం ఒకటే సర్వము ఒకటే అని చెప్పి చూస్తున్నాడు. Sarvam kal idang brahma. He saw there's the tree, there's the sky, there are people moving. He just saw it's all Brahma. Everything is Brahma. ఆయన ఏ స్థితిలో ఉన్నాడంటే వృక్షం కావచ్చు, ఆకాశం కావచ్చు, జనాలు కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరిని పరబ్రహ్మంగా చూస్తున్నాడు సుఖదేవ గోస్వామి.
He was completely fixed. Parinishtito pinarga. Parinishta means fully fixed in Brahman. ఆయన సంపూర్ణంగా బ్రహ్మనిష్టలో ఉన్నాడు. ఆయన ప్రతి ఒక్కటి బ్రహ్మం అని చెప్పి సాక్షాత్కారాన్ని పొందున్నాడు. No one was going to move his mind. ఆయన మనసుని ఎవరు కదిలించలేరు. No philosophy, no bribing, nothing was going to move him. ఆయన ఏ తత్వం కూడా ఆయన మనసుని కదిలించలేదు. ఏ బహుమతులు కూడా ఆయన్ని కదిలించలేవు ఆయన మనసుని. In Gita, Lord Krishna says, Shruti vipratipannate yada sthāsyati nischala samadhav achala buddhis tata yogam avapsyasi. When your mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas, and when it remains fixed in the trance of self-realization, then you will have attained the divine consciousness. ఇక్కడ భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, నీ మనసు ఎప్పుడైతే ఎటువంటి కలతలు ఉండదో, ముఖ్యంగా ఈ వేదాలు ఒక పుష్పంలాగా, ఒక పుష్ప వచనాల మాదిరి వేదాలు చెప్తాయి. అయితే దాన్ని కూడా కలత చెందకుండా నీ మనసు పూర్తిగా ఏకాగ్రతతో నిలిపి నువ్వు నా ముందు మనసును లగ్నం చెయ్యి అని చెప్పి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. We see in this verse from Gita, we have nischala, achala, twice said, unmoving. ఇక్కడ నిశ్చల అచల అని 2 సార్లు చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు. And Shukadev was on that platform. అటువంటి స్థితిలో సుఖదేవ్ గోస్వామి ఉన్నాడు. He was not going to be budged by what all these different people had to say. రకరకాల వ్యక్తులు చెప్పే విషయాలకి ఆయన ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన మనసు కలత చెందదు, మార్పు రాదు సుఖదేవ్ గోస్వామికి. Then why is he going to speak to them? It's a well-known topic, the topic of Brahman, at least among the rishis. It's a well-known topic. ఇక్కడ ఈ బ్రహ్మకు సంబంధించి ఇది పెద్ద విషయము అక్కడ ఉన్నటువంటి ఋషులకంతా కూడా. The question arises that Shukadeva was already completely fixed in Brahman. Then why did he take the trouble of studying this vast scripture, Srimad Bhagavatam? ఇప్పుడు మనకు ఒక ప్రశ్న ఉదయించవచ్చు. సుఖదేవ్ గోస్వామి బ్రహ్మ సాక్షాత్కారంలో పూర్తిగా నియుక్తుడైనప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకు అంత స్థితిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని అధ్యయనం చేయాల్సి వచ్చింది? ఎందుకు చేశాడు? He had gone beyond duality. ఆయన ద్వంద్వానికి అతీతంగా ఉన్నాడు ఆయన. But Bhagavatam is completely based on duality. భాగవతం ద్వంద్వంగా ఉంది. And this is the difference between mundane duality and transcendental duality. ఈ ద్వంద్వ స్థితి అనేది భౌతికంగా ద్వంద్వ స్థితి ఉంటుంది, ఆధ్యాత్మికంగా ద్వంద్వ స్థితి ఉంటుంది. Shukadev, he was attracted by hearing the pastimes of Krishna. అటువంటి సుఖదేవ్ గోస్వామి ఎప్పుడైతే భగవంతుని యొక్క లీలలను విన్నాడో ఆ లీలకు ఆకర్షితుడయ్యాడు ఆయన. Nothing in this world could attract him. ఈ ప్రపంచంలో ఏది ఆయన ఆకర్షించలేదు. So when he found, by hearing about Krishna, he found something stirring in his heart. ఆయన ఎప్పుడైతే సుఖదేవ్ గోస్వామి కృష్ణుని యొక్క లీలలు విన్నాడో ఆయన హృదయంలో ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి ఒక అనుభవాన్ని ఆయన చూశాడు. He wondered what was happening. ఏంది నాకేం జరుగుతుంది అని చెప్పి ఆయన ఆలోచిస్తున్నాడు సుఖదేవ్ గోస్వామి. He'd completely gone beyond the platform of emotion. ఆయనకి ఎటువంటి భావము లేదు, భావనలు లేవు ఆయనకి. His heart could not be stirred by any tidings of the material world. భౌతిక ప్రపంచంలో ఏ విషయం కూడా ఆయన హృదయాన్ని కదిలించలేదు. So then he analyzed his own intelligence. ఆయన అప్పుడు అనుకున్నాడు ఇది ఏదో ప్రత్యేకంగా ఉందని చెప్పి అనుకున్నాడు. And he understood that if I am attracted by hearing about Krishna, this must be on or above the platform of Nirguna. ఎప్పుడైతే సుఖదేవ్ గోస్వామి ఆకర్షితుడయ్యేది ప్రారంభించాడో అప్పుడు ఆయన ఆలోచిస్తున్నాడు ఈ భగవంతుని యొక్క లీలలు నిర్గుణానికంటే కూడా అతీతమైనటువంటివి అని చెప్పి ఆయన ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. He was already beyond the darkness of ignorance of this material world.
సుఖదేవ గోస్వామి అప్పటికే ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క అజ్ఞాన స్థితికి కంటే కూడా ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నాడు ఆయన. But he came to appreciate that even people who are in the darkness of the material world, if they hear about Krishna's pastimes, they can be delivered from the darkness of the material world. ఆయన అనుకుంటున్నాడు ఒకవేళ అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులైనా కానీ కృష్ణుని యొక్క లీలలు కానీ విన్నట్లయితే వాళ్ళు జ్ఞానస్థితికి తీసుకురాబడతారు, ఉన్నత స్థితికి రాబడతారు అని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నాడు. It is Krishna's pastimes are simultaneously nirgun, beyond the qualities of this world, and ananta kalyana guna vishishta, typified, characterized by unlimited, auspicious qualities, transcendental qualities. ఇక్కడ కృష్ణు యొక్క లీలలు నిర్గుణ అంటే గుణాతీతం, ఈ భౌతిక గుణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి భగవంతుని యొక్క లీలలు అనంతమైనటువంటి కళ్యాణ గుణాలను కలిగి భగవంతుడు ఉన్నాడు. ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి దివ్యమైన గుణాలు ఇవి భగవంతునివి, సాధారణ గుణాలు కాదు. ఇటువంటి దివ్య గుణాలతో భగవంతుడు లీలలను చేస్తూ ఉన్నాడు. Parikshit was asking questions, Shukadeva was answering. పరిషత్తు మహారాజు ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు, సుఖదేవ్ గోస్వామి సమాధానం చెప్తున్నాడు. But Shukadeva didn't go immediately to the highest pastimes of Krishna. ఆ లీలలు చెప్పేటప్పుడు సుఖదేవ్ గోస్వామి తక్షణమే భగవంతుని యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి లీలలను చెప్పలేదు. They discussed so many philosophical topics. మొట్టమొదటిగా తాత్వపరమైనటువంటి విషయాలను ఎక్కువగా చర్చించారు సుఖదేవ్ గోస్వామి, పరిషత్తు మహారాజు. Parikshit took the position of an ignorant inquirer. పరిషత్తు మహారాజు ఒక అజ్ఞాని లాంటి ఒక పరిస్థితిని ఆయన తీసుకున్నాడు. And Shukadeva answered him accordingly. సుఖదేవ్ గోస్వామి దానికి అనుగుణంగా సమాధానం చెప్పాడు. But Parikshit was already inwardly so advanced that he could prompt Shukadeva in such a way to gradually reveal the whole topics of transcendence. పరిషత్తు మహారాజుకు తెలుసు ఒక క్రమపద్ధతిలో ఈ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాననేటువంటి నమ్మకం ఆయనకుంది. And thus Srimad Bhagavatam came to be revealed. I think that she needs a chair, this woman, is it? She needs a chair? మాతాజీకి చైర్ అంటే So gradually Srimad Bhagavatam unfolded. ఈ విధంగా శ్రీమద్ భాగవతము మనకందరికి కూడా ప్రకటమైంది. It was unexpected. అది అనుకోకుండా జరిగిన విషయం. All these sages and rishis present, they were all between them expert in all the different branches of the Vedas. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఋషులు పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులకంతా కూడా ఈ వేదాలలో రకరకాల శాఖలకి వాళ్ళెంతో నిష్ఠను కలిగి ఉన్నారు. There was nothing new for them to say. వాళ్ళకు ఏది కొత్తగా చెప్పాల్సిన విషయం వాళ్ళ దగ్గర లేదు. Shukadeva also originally thought that. He thought, I've passed beyond all the Vedic knowledge. Shruti vipratipannate. He's already gone beyond all of that. అదేవిధంగా సుఖదేవ్ గోస్వామి అదే విధంగా అనుకుంటున్నాడు ఇంతకు ముందు, నేను అన్ని వేదాలకు సంబంధించిన సర్వజ్ఞానాన్ని నేను తెలుసుకొని ఉన్నానని. Vyasadeva also thought that. వ్యాస మహామునుడు అట్లే అనుకున్నాడు, నాకు అంతా సర్వం తెలుసని. He thought, I compiled all the Vedas. ఆయన అనుకున్నాడు, నేను వేదాలంతా కూడా రచించాను. I made Mahabharata and Vedanta Sutra. నేను వేదాంత సూత్రాలని మహాభారతాన్ని రచించానని చెప్పి అనుకుంటున్నాడు వ్యాస I మహామునుడు. covered everything. నేను అన్ని కూడా రచించేశానని చెప్పి అనుకుంటున్నాడు. I did my job. నేను నా పని నేను చేశాను. He was given an extraordinary task to do and he did it. ఆయన ఎంతో గొప్ప విషయాన్ని ఆయనకి ఇవ్వడం జరిగింది, దాన్ని ఆయన చేశాడు కూడా. But he was unsatisfied in his heart. అయితే అంత చేసి కూడా వ్యాస మహాముని హృదయం సంతృప్తిగా లేదు. Everything is already covered. Karma, Jnana, Yoga, everything is described. ఆయన శాస్త్రాల్లో అన్ని కర్మ జ్ఞాన యోగ అన్ని కూడా సంపూర్ణంగా వివరించున్నాడు వ్యాస మహాముని. There's no philosophical idea which is not covered by Vyas. వ్యాస మహాముని రచించినటువంటి తత్వం అనేది లేదు, అన్ని తత్వాలు ఆయన పూర్తిగా రచించేశాడు. But ultimately he had to compile Bhagavatam.
అయితే ఆయనకు ఆనందం కలగలేదు. చివరికి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రచించాల్సిన అవకాశం ఆయనకు లభించింది. accepts everything that's been said previously and goes beyond it also. ఎప్పుడైతే శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రచించాడో అది మిగిలిన వాటికంతా కూడా ఎంతో అద్భుతంగా ఉంది ఇది. And Shukadev, he was attracted to that Bhagavatam. అటువంటి భాగవతానికి సుఖదేవ్ గోస్వామి ఆకర్షితుడయ్యాడు. And he even made, by Shukadev's realization, Bhagavatam delivered by Vyas became even more relishable. వ్యాస మహాముని ఇచ్చినటువంటి భాగవతాన్ని సుఖదేవ్ గోస్వామి ఎప్పుడైతే చెప్పాడో అది ఇంకా అద్భుతంగా ఎంతో రుచివంతంగా మారింది. Vyas in Bhagavatam gave all the proper philosophical conclusions. వ్యాస మహాముని భాగవతంలో అన్ని తత్వాలకి పరిపూర్ణమైనటువంటి సమాధానం ఇచ్చాడు అక్కడ. Bhagavatam people sometimes think, oh, it's just some stories. చాలా మంది అనుకుంటారు భాగవతము కొన్ని కథలతో కూడుకున్నటువంటిది అని చెప్పి అనుకుంటారు. But we won't find philosophical expositions anywhere else on the level given by Bhagavatam. అయితే భాగవతంలో ఉండే తాత్విక చర్చలు కంటే గొప్ప చర్చలు మనం ఎక్కడ చూడలేం. అంత తాత్విక చర్చలు ఉన్నాయి భాగవతంలో. But Shukadev took that. సుఖదేవ్ కోసం దాన్ని తీసుకున్నాడు. He delivered all the philosophy. ఆయన మొత్తం తత్వాన్ని అంతా కూడా చెప్పాడు. And he relished it also. ఆయన దాన్ని ఆస్వాదించాడు కూడా. And his relishing of that Bhagavatam was transferred to Parikshit. ఆ భాగవతాన్ని ఆస్వాదిస్తూ దాని పరిస్థితికి ఆయన అందించాడు. Parikshit, by his questions, brought out the essence of all truth in the heart of Shukadev. పరిషిత్ మహారాజ్ ఏం చేశాడు, మంచి ప్రశ్నలు అడుగుతూ సుఖదేవ్ గోస్వామి యొక్క హృదయంలో నుంచి పరమ సత్యాన్ని మొత్తాన్ని బయట రాబట్టాడు. అహోభాగ్యం నందగోప వ్రజోకసం యన్మిత్రం పరమానందం పూర్ణ బ్రహ్మ సనాతనం. From time to time in Bhagavatam, Shukadev gives his own comments. అప్పటికప్పుడు సుఖదేవ్ గోస్వామి ఆయన తన యొక్క సూచనలు కూడా ఇస్తున్నాడు అక్కడ. Just bringing out the wonder of Krishna and Krishna consciousness. అక్కడ ఎందుకు ఆ విధంగా ఇస్తున్నాడంటే విషయాల్ని ఈ కృష్ణునికి సంబంధించినటువంటి అద్భుతాలంతా కూడా చెప్పడం కోసం సుఖదేవ్ కోసం అప్పుడప్పుడు ఆయన అద్భుతాలను వివరిస్తూ ఉన్నాడు. Even transcending all philosophy. ఈ తత్వాన్ని అధిగమిస్తూ భగవంతుని యొక్క అద్భుతాలను వివరిస్తున్నాడు సుఖదేవ్ గోస్వామి. This verse I just recited was spoken by Shukadev Goswami. ఇది సుఖదేవ్ గోస్వామి చెప్పినటువంటిది. He says, "Aho bhagyam, oh, how fortunate." ఆయన చెప్తున్నాడు సుఖదేవ్ గోస్వామి, అయ్యో ఎంత భాగ్యం నాకు అని చెప్పి అంటున్నాడు ఆయన. How fortunate are Nanda, the cowherd man, and all the residents of Vrindavan. సుఖదేవ్ గోస్వామి చెప్తున్నాడు, ఎంత భాగ్యవంతులు నంద మహారాజు అక్కడ ఉన్నటువంటి గోపబాలురంతా కూడా ఎంత భాగ్యవంతులు బృందావనం అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. Who think that this Purna Brahma Sanatanam, this supreme, eternal, absolute truth, they have accepted him as their own dear friend. ఎందుకు వాళ్ళు భాగ్యవంతులు అయినారంటే నందమహారాజు గోపబాలురు పరబ్రహ్మంని పరమ సత్యాన్ని వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, ఇతను నా యొక్క స్నేహితుడు అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు. Shukdev was thinking, I was fixed in this impersonal conception, but that impersonal conception is only one level of approaching that supreme person who is now the friend of the residents of Vrindavan. సుఖదేవ్ కోసం ఆలోచిస్తున్నాడు, నేను పరమ సత్యాన్ని నేను నిరాకరణ అని చెప్పి అనుకున్నాను. అటువంటి నిరాకారం ఎవరైతే ఇప్పుడు వీళ్ళు బ్రజవాసులు స్నేహితులు అని చెప్పి అనుకుంటున్నారో అటువంటి దేవదేవుని యొక్క ఒక భాగం మాత్రమే అని చెప్పి అనుకుంటున్నాడు సుఖదేవ్ కోసం. And Chaitanya Mahaprabhu and his followers developed this even more. చైతన్య మహాప్రభు ఆయన యొక్క అన్యాయులు ఇంకా ఉన్నత స్థితికి అనుసరించారు వాళ్ళు. So there's a great adventure in studying Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita.
ఈ చైతన్య చరితామృతాన్ని శ్రీమద్ భాగవతాన్ని మనం పఠనం చేయడం అనేది ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి విషయం. At the prompting of Narada, Vyasa gave something higher than is found in all the Vedas. ఈ అన్ని వేదాల లెక్కల్లో కూడా సర్వోత్కృష్టమైనటువంటిది ఉన్నతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. And then Shukadev, at the prompting of Vyasa, brought out more sweetness. Shukamakad amrita drava sangyutam. వ్యాసదేవుని ద్వారా వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క విషయాన్ని సుఖదేవ్ గోస్వామి చెప్పడం వల్ల ఇది ఇంకా ఎంతో అద్భుతంగా మనకు మారింది. Then Chaitanya Mahaprabhu found more. తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు దీని నుంచి ఇంకా ఎక్కువ అమృతత్వాన్ని తీశాడు బయట. No one knew what was in his heart. ఎవరికీ తెలియదు ఆయన హృదయంలో ఏముందనేది. Only Swarup Damodar knew. స్వరూప్ దామోదర్ గోస్వామికి మాత్రమే తెలుసు చైతన్య మహా హృదయం. But he didn't tell anyone. ఆయన ఎవరికి చెప్పలా. And Rup Goswami knew. రూప గోస్వామి కూడా తెలుసు. And Rup Goswami told the whole world. రూప గోస్వామికి తెలిసిపోయింది అది. దాన్ని రూప గోస్వామి ప్రపంచానికి అంతా చెప్పేశాడు. And then Raghunath Das, who was trained by Swarup Damodar and Rup Goswami, he brought it even a stage further. రఘునాథ్ గోస్వామి ఏం చేశాడు, స్వరూప్ దామ గోస్వామి దగ్గర శిక్షణ తీసుకున్నాడు కాబట్టి, ఆయన హృదయం తెలుసుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన మొత్తం ప్రపంచానికి అంతా దీన్ని ఇచ్చేశాడు. And here we are sitting in Prodhatur market discussing these things. ఈ విధంగా మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా తెలిసింది అందరికి. In Prodhatur Bazaar. పొద్దుటూరు బజార్ లో కూడా మనం దీని గురించి చర్చిస్తున్నాం. This is the Adbhuta Rasa is the essential. Adbhuta is the essential ingredient of all rasa. Yes, chamatkara bhara bhu. Definition of rasa is that which is heavy with chamatkar, with wonder. ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని మనకు ఈ విధంగా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక పెద్ద చమత్కారము అద్భుతం కూడా ఇది. So Chaitanya Mahaprabhu revealed the wonder within Bhagavatam even more than Shukadev had done. చైతన్య మహాప్రభు ఏం చేశాడు, సుఖదేవ్ గోస్వామి కంటే కూడా ఇంకా అద్భుతమైనటువంటి విషయాల్ని భాగవతంలో నుండి తీసి మనకిచ్చాడు. And then Srila Prabhupada made it even more amazing that he brought this not to the rishis sitting on the bank of the Ganga with Parikshit Maharaj, but to the dirty hippies. ఇక్కడ సుఖదేవ్ గోస్వామి ఋషులకు చెప్పాడు భాగవతాన్ని. అయితే చైతన్య మహాప్రభు దాన్ని ఇంకా అద్భుతం చేస్తే ప్రభుపాద వారు ఏం చేశాడు, ఇంకా గొప్ప అద్భుతం చేశాడు. ఋషులు కాదు, ఈ హిప్పీలకంతా కూడా, దిగజారినటువంటి హిప్పీలకంతా కూడా ఈ తత్వాన్ని ఇచ్చేశాడు ప్రభుపాదుల వారు. So we have to say that Mahabharata is wrong. మహాభారత్ Is wrong. మనం ఇప్పుడు అందరూ అంగీకరించాలి మహాభారతం అయిపోయిందని. Yudhishthir is wrong. యుధిష్ఠిర మహారాజు తప్పని చెప్పి అనుకోవాలి. Yudhishthir says, Ahani bhutani gachanti hayamalayam sheshas tavara ichanti kimascharya mataf param. Daily, so many people, they die, they go to Yamaraj, and those who didn't yet die in this body, they're making all plans how to live, how to be happy in this world. What can be Kimascharya Mataparam? What can be more wonderful than this? What can be more amazing than this? ఇక్కడ భారతంలో చెప్పడం జరిగింది. యుధిష్ఠిర మహారాజు పరమాశ్చర్యం ఏమంటే, ప్రతిరోజు యమపురికి జనాలు వెళ్తూ ఉంటారు, మరణిస్తూ ఉంటారు, చనిపోయి యమధర్మరాజు దగ్గర చేరుతూ ఉంటారు. అయితే ఇక్కడున్నటువంటి వ్యక్తి ఏమనుకుంటున్నాడు, నాకు మరణం లేదు అని చెప్పి అనుకుంటుంటాడు. దానికంటే ఆశ్చర్యం ఏమని చెప్తున్నాడు ఆయన. It was true at the time. అప్పుడు మహాభారతంలో అది నిజం అవ్వచ్చు. But now that Srila Prabhupada preached Krishna consciousness among not only disqualified, but it's absolutely in the minus position, absolutely anti-qualified people, he has brought this Bhagavatam. Kimascharya Mataparam. What can be more wonderful than this? అది అప్పుడు ఆశ్చర్యం. ఇప్పుడు మహాభారతంలో అది ఆశ్చర్యం కావచ్చు. ఇప్పుడు ఏమంటే ప్రభుపాదుల వారు
ఎటువంటి అర్హత లేని వ్యక్తులకి, ఎటువంటి విలువ లేని వ్యక్తులకి, అస్సలు ఏమి తెలియని వ్యక్తులకు కూడా శ్రీమద్ భాగవతాన్ని పూర్తిగా అవగాహన అయ్యేటట్టు చేశారు. దీనికంటే ఆశ్చర్యం ఏముంది అంటున్నాడు మహారాజు. ఇది నిజమైన ఆశ్చర్యం. ప్రస్తుతం వచ్చి ఆశ్చర్యము ప్రభుపాద వారు చేసింది ఆశ్చర్యము అంటున్నారు ఆయన. So if anyone still doesn't have Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita in their home, then take it now. కాబట్టి ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోండి, చైతన్య చరితామృతము శ్రీమద్ భాగవతం ఎంత ముఖ్యమైంది. లేనటువంటి వాళ్ళు తప్పనిసరిగా వాళ్ళ ఇంట్లో దాన్ని స్వీకరించండి. Anyone doesn't have Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita in their home, put your hand up. If you don't have either, put both hands up and we'll put Bhagavatam in one hand and Chaitanya Charitamrita in the other. మహారాజ్ చెప్తున్నాడు, ఎవరి ఇంట్లో అయితే చైతన్య చరితామృతం భాగవతం ఉన్నదో వాళ్ళు 2 చేతులు ఎత్తండి పైకి. ఒక చేతిలో భాగవతము, ఒక చేతిలో చైతన్య Okay. చరితామృతం. Both of them. Get them. ఈ పక్క ఒక చేతిలో చైతన్య చరితామృతము, ఒక చేతిలో భాగవతం ఉండాలి. Who doesn't have? ఎవరి దగ్గర లేదు భాగవతము చైతన్య చరితామృతం, చేతులు పైకి ఎత్తండి. Come here right now. లేనోళ్ళు నేరుగా రాండి ఇక్కడికి. This is Guru Upadesh. ఇది గురు ఉపదేశం మీకు. Who doesn't have? ఎవరి దగ్గర లేదు చేతెత్తినారు ఇంతకుముందు వాళ్ళు, రాండి ఇక్కడికి, మహారాజ్ దగ్గరికి రండి. Doesn't have anyone? Come, Yes. come. Immediately. లక్ష్మీ ప్రసన్న మాతాజీ శ్రీమద్ భాగవతం నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ సెట్. This is from yesterday, is it? నో టుడే మహారాజ్. Today. They're already booked up, huh? పేరు చదువుతా ఉన్నాను, రమ్మంటామా? Hare Krishna. Ayappa. Shabarishwins Ayappa. రామ రామ హరే హరే. సుస్మిత చైతన్య చరితామృతం. సుస్మిత గారు రామ 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 హరే హరే. Who pays for this? Your father? Good. Okay, bring all the children. We'll make them all take. ఇంకా పేరు చదువు నాన్న. మధురేష్. శ్రీరామ్ శ్రీరామ్. చైతన్య చరితామృతం. శ్రీరామ్. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే. Yeah. Hare Krishna. మహారాజ్ చైతన్య గారి పుస్తకాలు తీసుకోవాలని ఉంది.